Dear students, welcome to my channel Hindi Vidyalaya. Today I am going to take the poem Agal aur uske baad. I tried to explain this poem in my level best. I hope after watching this video you can easily understand. Let's move to the poem Agal aur uske baad. हाय बच्चों, आज मैं आपको अगाल और उसके बाद नामक कविता पढ़ाऊंगी। कविता इस प्रकार है। ये कविता नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। पहले मैं नागार्जुन के बारे में बताती हूँ। नागार्जुन हिंदी के प्रमुख साहित्यकार है, प्रगतिशील साहित्यकार है। उनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार में हुआ था। आपने हिंदी के अलावा मैथिली, संस्कृत और बंगला में भी रचनाएं की है। लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति आपकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सदरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ आदि आपकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। കുട്ടികളെ, നാഗാർജുൻ എഴുതിയ കവിതയാണ് അകാൽ ഔർ ഉസ്കെ ബാദ്, ക്ഷാമവും അതിന് ശേഷമുള്ളതും. നാഗാർജുൻ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ പുരോഗമന സാഹിത്യകാരനാണ്. അദ്ദേഹം 1911 ബീഹാറിലെ ജൂൺ 30 ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ മാത്രമല്ല മൈഥിലി, സംസ്കൃത്, ബംഗള എന്നീ ഭാഷകളിലും കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതി ഔർ സമകാലീൻ രാജനീതി, പ്രകൃതിയും സമകാലിക രാഷ്ട്രീയം എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമായും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളാണ് യുഗധാര, പ്യാസി പത്തരായി ആംഗെ, സദരംഗി पंखों तालाब की मछलियाँ. पहले मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको मलयालम में बताऊँगी. कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास. कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास. कई दिनों तक लगी बीत पर छिपकलियों की गश्त. कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त. तो बच्चों, पहली इन 4 पंक्तियों में अकाल के बारे में कवि ने बताया गया है. कवि बताता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया है और चक्की भी उदास है, इसलिए कानी कुतिया उसके पास जाकर सोया हुआ है. कई दिनों तक छिपकलियों ने भी बीत पर गश्त लगाती रहती है. कई दिनों तक चूहों की भी हालत शिकस्त है. कई दिनों तक എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദിവസങ്ങളായിട്ട്. ചൂൽഹ മീൻസ് അടുപ്പ്, രോയ കരഞ്ഞു, ചക്കി മീൻസ് അമ്മിക്കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അരക്കുന്ന കല്ല്. ഉദാസ് എന്ന ഉദാസീനതം, സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. കൈ ദിനോത്ത് കാനി മീൻസ് ഒറ്റക്കണ്ണി പട്ടി. കാനി കുത്തിയ ഒറ്റക്കണ്ണി പട്ടിയാണ്. സോയി ഉറങ്ങി. ബീത്ത് മീൻസ് ചുമർ. ചിപ്കല്ലിയാം പല്ലി. ഗഷ്ത് ഉലാത്തുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക. ചൂഹ അടുപ്പ്. ഹാലസ് സ്ഥിതി, അവസ്ഥ. ഷിഗസ്ത് ദയനീയം അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം, വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം. तो कई दिनों तक चूल्हा रोया है. अकाल आने के कारण चूल्हा तो रोया है. इसका मतलब है चूल्हा नहीं जलाया गया है क्योंकि घर में कुछ न होने के कारण कुछ भी नहीं पका हुआ है, और इसलिए चक्की भी उदास है. अनाज न होने के कारण घर की जो चक्की है वह भी उदास है. कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, इसलिए कानी कुतिया ने चक्की और चूल्हे के पास जाकर सोया है क्योंकि चूल्हा तो नहीं जलाता है और चक्की भी नहीं चलाती है, इसलिए कुतिया ने सोचा वहाँ जाकर सो जाऊँ. कई दिनों तक लगी बीत पर छिपकलियों की गश्त. तो छिपकलियों को भी कुछ न खाने न मिलने पर वह भी क्या करती है, बीत पर गश्त लगाती रहती है, इधर उधर चलती रहती है. कुछ न खाने की प्रतीक्षा में वह गश्त लगाती रहती है. कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त. तो चूहों को भी यही हालत है, उनकी हालत तो बहुत ही शिकस्त है, बहुत ही दयनीय है, क्योंकि घर में कुछ भी ना है, इसलिए घर के सभी जीव जंतुओं को खाने के लिए कुछ भी ना मिला है. इसलिए क्या हुआ है, सब कुछ उदास है. घर में जो कुछ है वह सब
उदास है क्योंकि न खाना मिलने पर। क्योंकि जब हम दिया जलाते हैं तभी छोटी कीड़ा प्राणी जो दीप के पास आता है तो छिपकलियाँ वहाँ जाकर खाने की कोशिश करती है। तो घर में अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दिया भी नहीं जला हुआ है, इसलिए क्या हुआ है, कुछ भी नहीं है घर में। तो इस 4 पंक्तियों में कवि ने अकाल के बारे में बहुत ही मर्मस्पर्शी रूप में चित्रित किया गया है. അതായത് ആദ്യത്തെ 4 വരിയിൽ ക്ഷാമത്തെപ്പറ്റി, ദാരിദ്ര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ മർമ്മസ്പർശിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ അടുപ്പ് കത്തിയിട്ടില്ല, അടുപ്പ് കരയുകയാണ്. അതുപോലെ അമ്മി ഉദാസാണ്, അവിടെ ക്ഷാമമായതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും വീട്ടിലില്ല, ധാന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി, അവർക്ക് ഒന്നും ധാന്യങ്ങൾ പൊടിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യാനോ പാകം ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം വീട്ടിൽ ഉദാസീനമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റക്കണ്ണി പട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ഈ അമ്മിയുടെയും അടുപ്പിൻ്റെയും അടുത്ത് പോയിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്ത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, അവിടെ ഒന്നും അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നില്ല, അമ്മിന്നൊന്നും അരക്കുന്നില്ല, പൊടിക്കുന്നില്ല, ധാന്യങ്ങൾ പൊടിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒറ്റക്കണ്ണി പട്ടി അവിടെ പോയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറ്റിയത്, ചിപ്കലിയും കി ഗസ്ത്, നമ്മുടെ പല്ലികൾ ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കിട്ടാണ്ട് ചുമരിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എലികളുടെ ഈ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ്. അടുത്ത 4 വരികളിലെ ക്ഷാമം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള നല്ലൊരു വർണ്ണനയാണ് കവി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आगे कई दिनों के बाद, कौवे ने कुचलाई पांगे कई दिनों के बाद. तो इन 4 पंक्तियों में कवि ने क्या किया है, अकाल के बाद घर में क्या हालत है उसका सुंदर वर्णन किया है. ദാനേ ആയേ ഘർ കെ അന്തർ, ദാനേ മീൻസ് ധാന്യങ്ങൾ, ഘർ മീൻസ് വീട്, അന്തർ മീൻസ് ഉള്ളിൽ, വീട്ടിനുള്ളിൽ, കൈ ദിനോं के बाद. तो इन दूसरी 4 पंक्तियों में कवि ने कई दिनों के बाद जो शब्द है वह दोहराया है. അതായത് ഈ 4 വരികളിൽ കവി കൈ ദിനോं के बाद എന്ന വാക്കുകളാണ് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൈ ദിനോं के बाद 4 पंक्तियों में ही कवि ने दोहराया है. धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद. അപ്പോഴേ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ക്ഷാമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. അപ്പോഴെന്താ സംഭവിച്ചത്, വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പുക, വീടിന് മുറ്റത്തിൽ നിന്നും പുക പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിമ്മിണിയിൽ നിന്നും, നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിമ്മിണിയിൽ നിന്നും പുക പുറത്തേക്ക് പോകുമല്ലോ, അതാണ് പറയുന്നത്. ദുആ ഉജാ ആംഗൻ സേ ऊपर कई दिनों के बाद, इतने दिनों तक दुआ नहीं उड़ा है क्योंकि अकाल है. अब क्या हुआ है, अकाल के बाद घर में सब कुछ आया है, दाना आया है, अनाज सब कुछ आया है, इसलिए वो घर में खाना पकाना शुरू किया है. इसका जो प्रति है धुआं उठना. चमकुड़ी घर भर की आगे कई दिनों के बाद, ചമക്കുടി തിളങ്ങി, घर भर की വീട് മുഴുവൻ. അതായത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും മുഖവും കണ്ണുകളൊക്കെ തിളങ്ങി എന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായി, വീട്ടിലുള്ള പ്രാണികളായിക്കോട്ടെ, പട്ടി പൂച്ച എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിനും ഭക്ഷണം കിട്ടി. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കിട്ടി, ഇവരൊക്കെ ഹാപ്പിയായി, ഇവരുടെ മുഖത്ത് കണ്ണുകളൊക്കെ തിളങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൗവേനി കുചലായി, കൗവ മീൻസ് കാക്ക, കുചലായി മീൻസ് ചൊറിയുക, പാങ്കെ പങ്ക് ചിറക്, കൈ ദിനോं के बाद. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ, മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാക്കകൾക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടും. അപ്പോൾ അവരും സന്തോഷമായി എന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത്. Thanks for watching my video. Your support is my motivation. So don't forget, like, share and subscribe.